الفاتحة. أن الله تقبل الصلاة وأن إلى روح سيدنا الكسر رسول الله محمد بن الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن بن حسين وسائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته أجمعين وإلى أرواح والدينا وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وجدنا وجدتنا خصوصا إلى سيدنا إمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم البقي مقدم محمد بن علي بعلوي وصلي وفره ثم إلى روح الحبيب البقي الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى روح الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى روح الحبيب عمر محضر وإلى روح الحبيب أبي بكر السكران وإلى روح الحبيب عبد الله العدس الأكبر وإلى روح الحبيب أبي بكر بن عبد العدس الأكبر ثم إلى روح الحبيب شهاب الدين أحمد وإلى روح شيخ أبو بكر بن سليم وإلى روح أخيه أقيل بن سليم وإلى روح الحبيب عبد الله الحداد وإلى روح خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي صاحب الكتاب الرسالة والجامعة وإلى أرواح مشايخنا خصوصا إلى سيدنا الحبيب سيدنا ومولانا الشيخ محمد رشاد المنجد والشيخ محمد الثاني والشيخ محمد زيني بن أبو غني وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وجداتنا وجدتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير وولد وعافية وعلى كل ما نوى به سلفنا صالحون وعلى ما نوى به سيد الحبيب عمر عند دارس وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كرب أمته يا بر يا ودود. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf atau kada berniat sama sekali. Jadi sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin ila an qala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau
memberikan hikmah kepada kita, yaitu adalah untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah taala, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut sebagaimana Allah taala memberikan nikmat kepada kita. Kemudian beliau berkata di dalam kitab beliau, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat Allah ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita, pimpinan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka mengatakan as-salatu minallah hiya rahmah wa minal malaikah al-istighfar wa minal khalqi at-tadarru wad du'a. Jadi para ulama mereka mengatakan bahwasanya salawat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah maknanya rahmat. Allah taala menurunkan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Dan disebutkan dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi asyara. Al-hadis atau kama qala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia bersalawat kepadamu 1 kali, maka Allah taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah taala akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Allah taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba tersebut yang bersalawat 1 kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan 10 kali kebaikan. Itu salawat dari Allah. Karena itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Habib Abuya Maliki, Al-Habib Muhammad Al-Maliki, beliau pernah ditanya, wahai Habib, dan yang bertanya ini mungkin salah seorang yang pemikirannya ahlul bid'ah. Beliau orang tadi bertanya, wahai Habib, apa yang sekarang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Allah? Ini pertanyaan orang ahlul bid'ah. Kita kada usah memikirkan apa yang digawe Allah taala. Kita tuh kada disuruh untuk memikirkan di mana Allah, kiapa Allah taala, apa yang digawe Allah taala. Kita kada disuruh. Bilanya kita memikirkan itu bisa gila kita. Kada cukup otak kita. Lalu orang tadi bertakun, "Hai Habib, apa yang digawe oleh Allah taala wahinin apa?" Ujar Habib Muhammad Al-Maliki, Abuya Al-Maliki, beliau menjawab, "Ala taqra, alam taqra? Apakah engkau kada membaca di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah taala dan para malaikatnya yusalluna. Di sini di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman dengan kalimat yusalluna. Yusallun bagi orang yang belajar ilmu nahwu dan sharaf. Yusallun memakai kalimat fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari ini maknanya istidamah, terus menerus. Artinya Allah taala selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang Allah taala bersalawat. Sampai hari kiamat Allah taala selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu. Kemudian para malaikatnya juga bersalawat kepada baginda Rasulullah. Bagaimana salawatnya para malaikat? Salawat para malaikat hiyal istighfar. Para malaikat selalu memintakan ampun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat dari kita setiap hari, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau setiap sembahyang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya yaitu adalah ad-doa. Kita berdoa, ya Allah sampaikan salawat dan salam ulun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anugerah
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebujurnya salawat ini manfaatnya bukan untuk Rasulullah. Sebanyak apapun kita bersalawat, maka manfaat yang banyak tersebut akan kembali kepada kita. Kalau kita bersalawat sedikit, manfaat yang kembali kepada kita sedikit. Kalau kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka manfaat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu lebih banyak. Semakin banyak kita bersalawat, semakin banyak manfaat yang diberikan oleh Allah dari baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah kada perlu lagi doa kita. Rasulullah orang yang paling mulia sudah di muka bumi ini. Kada ada yang nomor duanya. Ketika kita bersalawat, maka sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi asyara." Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu aja salawatnya, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepada orang tersebut. Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 rahmat. Ini banyak keutamaan salawat. Di antara faedah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah salawat kepada baginda Rasulullah SAW ini akan membukakan duka cita kita dan memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib. Duka cita kita dihilangkan oleh Allah. Gundah gulana hati rasa sempit, dunia rasa sempit, kehidupan rasa sempit, itu kalau kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka rasa sempit di dalam hati kita, galau di dalam hati kita, sakit di dalam hati kita, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala akan memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, sekira-kira kita kada kawa mengira-ngira datang dari mana rezeki tersebut. Disebutkan dalam sebuah cerita, ada salah seorang dari Syam. Dia berangkat haji dan berangkat ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah ziarah ke makam baginda Rasulullah, orang tersebut hendak melaksanakan ibadah umrah. Manakala dia berangkat ke kota Madinah, di tengah jalan inya membawa keluarganya, mamanya, bininya, anaknya, membawa 4 orang daripada keluarganya. Manakala sampai di kota Madinah, sebelum kota Madinah orang tadi kehilangan hartanya, duit yang ada di dalam tasnya, yang gasen di Madinah, gasen makan, gasen penginapan dan yang lain sebagainya, keperluan hidupnya habis dibawa, hilang. Orang tadi bingung, ya Allah, kiapa gini? Bingung, saking bingungnya, inya ingat bahwasanya siapa orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW akan dihilangkan duka citanya dan akan diberikan rezeki yang sekira-kira inya kada kawa mengira-ngira min haitsu la yahtasib. Maka orang tadi berangkat ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, orang tadi sembahyang 2 rakaat. Setelah sembahyang 2 rakaat, dia masuk ke dalam raudhahnya baginda Rasulullah SAW. Duduk di raudhah Rasulullah SAW, bersalawat dengan hati yang sangat rindu, hati yang sangat berhajat kepada baginda Rasulullah SAW, memohon supaya berkat Rasulullah Allah Ta'ala bukakan, lapangkan dadanya, Allah Ta'ala hilangkan permasalahannya. Jadinya bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan hati yang sungguh-sungguh, hadir hatinya bersalawat, dengan lidah yang hadir pula dan hati yang hadir, dan di tempat yang mustajab dia bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, memperbanyak salawat sehingga saking uyuhnya, yang namanya dari perjalanan keuyuhan. Lalu orang tadi teguring orang itu, jangankan yang dari perjalanan, kita yang begawi aja, misal seharian begawi duduk di majelis, banyak aja yang teguring. Lalu orang tadi saking uyuhnya teguring. Kemudian di dalam mimpinya orang tadi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Maka ujar baginda Rasulullah SAW, wahai fulan,
Sampaikan salam. Aku tahu permasalahan engkau. Aku tahu apa yang sekarang engkau rasakan. Kalau engkau mau mendapatkan syafaatku, akan aku berikan syafaat kepada engkau, yaitu datang ikam ke pintu nomor sekian. Di pintu nomor sekian ada penjaga atau petugas yang namanya Utsman. Cari yang namanya Utsman tadi, sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya, kemudian ceritakan permasalahan ikam. Ceritakan permasalahan ikam tadi lawan Utsman tadi. Maka Utsman pasti akan menolong engkau, membantu engkau daripada permasalahan engkau tersebut. Terkajutnya kebangun. Saking girangnya, senangnya, serasa terobati, hilang rasa duka citanya. Kemudian di jalan uyuh-uyuh jauh-jauh, perjalanan dari Syam ke Madinah ke dalam kependekan. Maka orang bahari perjalanan bisa pakai kuda, bisa pakai onta, bisa pakai khimar, atau ada yang berjalan batis. Kata kita, oh ini pakai pesawat beberapa jam sampai. Kalau sampai seminggu kada sampai. Uyuh perjalanan. Perjalanan yang uyuh tadi. Hati nang duka cita gara-gara harta hilang, bingung kemana mencari. Itu seberataan terobati berkat berjumpa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Senang ini ada, bangun guring senang, berubah, raut mukanya berubah. Makanya mengumpati petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicarinya pintu yang nomor diisyaratkan oleh Rasulullah. Misal pintu nomor 3 misal. Maka didatanginya pintu tadi, kan di Madinah tuh pelawangnya ada nomor-nomornya. Didatanginya nomor tadi, ditakuni lawan bahan penjaga. Man minkum ismuhu Utsman. Siapa di antara buhan pian yang bernama Utsman? Ujar orang yang pendudukan tadi, hada Utsman. Ada Utsman. Itu orang yang namanya Utsman datangi, yang orang nang ikam cari nang namanya Utsman yang itu. Maka orang tadi datang kepada Utsman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Utsman, kajut Utsman tadi. Dari mana tahu namaku? Wahai Utsman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitip salam gasen pian. Rasulullah mengucapkan salam gasen pian. Ujar Utsman, mbah tu bang, Rasulullah titip salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi kedingat ulun di awal cerita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salawat engkau yang setiap hari engkau baca 1000 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada beliau. Dan beliau mengucapkan salam kepada engkau wahai Utsman. Dan ketahuilah wahai Utsman, aku ini tolak ziarah ke Madinah bersama keluargaku. Dan kami kehilangan duit kami, kehilangan sangu kami. Maka aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk minta lawan ikam, minta pertolongan ikam, bantu aku ini. Ujar Utsman, ini perkataan yang kada pantas kita ucapkan di sini, panderan yang kada pantas kita ucapkan di sini. Ayo masuk ke kantor aku dulu. Duduk di kantor. Apa tadi? Siapa kisahnya? Ujar orang tadi, wahai Utsman, namaku, perkenalan dulu. Namaku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadingat nama sidin siapa? Namaku Fulan bin Fulan bisa. Abu siapa gitu, pokoknya ada abunya. Namaku Fulan. Dan aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengucapkan salam kepada engkau dan salawat engkau yang 1000 kali setiap hari itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyuruhku untuk mendatangi engkau supaya engkau membantuku permasalahanku kini. Ujar Utsman pulang, oh ini penderan nang kada cocok, kada pantas kita penderakan di kantor aku. Ayo kita ke mobil dulu. Ke mobil pulang, ditakuni Utsman pulang.
Kayak apa tadi kisahnya? Wahai Utsman, namaku Abu Fulan bin Fulan. Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengucapkan salam kepada engkau dan beliau mengatakan bahwasanya salawat engkau yang engkau baca setiap harinya 1000 kali itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahanku kini aku disuruh untuk minta bantuan lonikam. Oh, ini kada cocok ujar Utsman, dipanderakan di jalan di mobil. Kita singgah dulu ke rumah aku. Sampai rumah ditakuni Utsman pulang. Kayak apa tadi kisahnya? Dikisahkan pulang oleh orang tadi. Ini kada cocok ujar Utsman. Kita makanan dulu. Untuk makan takuni Utsman pulang. Kayak apa tadi kisahnya? Dikisahkan orang tadi pulang. Mau ujar orang nih. Wahai Utsman, dari tadi mulai masjid sampai rumah kisah ini kuulang berkali-kali. Berkali-kali aku ulangi kisah ini gitu-gitu aja. Ikam pasti berpandir, ini kada cocok, ini kada cocok di sini, ini kada cocok di sini. Ikam ini anak membantu aku, kada percaya kada lawan aku. Lawan panderan aku dan aku mimpi Rasulullah ini percaya kada. Jangan dilaporkan ke polisi. Ujar Utsman, wahai Fulan, aku percaya kepada engkau semenjak dari ikam bepander nang pertama kali di masjid. Aku percaya kalau ikam. Tetapi kisah ikam ini yang paling hendak ku dengar yaitu adalah Rasulullah mengirimkan salam kepadaku. Itu nang hendak ku dengar berkali-kali. Makanya ikam ku bawa dari masjid ke kantor, dari kantor ke mobil, dari mobil ke rumah, dari rumah bawa makan, bawa ini itu dan yang lain sebagainya. Aku hendak mendengar. Yang paling hendak ku dengar yaitu adalah salamnya Rasulullah kepadaku. Bapak, adapun dari mana aku percaya bahwasanya ikam ini mimpi Rasulullah dan Rasulullah menyuruh ngirim salam dan yang lain sebagainya. Ujar Utsman, aku percaya karena salawat yang kubaca 1000 kali setiap hari kadang-kadang tahunya. Kadang-kadang tahunya Utsman. Itu khusus bacaan aku pribadi. Kadang bacaan di hadapan orang kadang ujar Utsman aku baca Allahumma shalli alaihi wasallam misal baca sorangan. Aku aja nang tahu, bahkan anak bini bahasanya kadang-kadang tahu. Amalan itu gitu. Amalan khusus. Karena itu aku percaya, karena kada harapan ada yang tahu 1000 salawatku ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kusalawati. Dari pertama ujar Utsman aku percaya. Karena aku saking bahagianya mendengar Rasulullah titip salam kepadaku. Karena itu aku cinta suka mendengar kiriman salam tersebut. Ujar Utsman, pian hendak napa? Ulun bari, berapa duit pian nang hilang ulun ganti. Berkat salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada manfaat salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah lain, kita banyak berkisahan aja gini lah. Sekira kata pengantuk. Kisah yang lain, ada seorang yang berangkat haji. Berangkat haji. Gawiannya baca salawat aja. Dari tulak ihram baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di jalan menuju hendak tawaf baca salawat. Waktu tawaf baca salawat. Waktu sa'i baca salawat. Waktu melempar jumrah, waktu ini itu dan yang lain sebagainya. Seberataan salawat. Ada salah seorang yang soleh bingung melihat orang ini salawat, ketika salawat dibaca. Maka orang soleh tadi bertakun, wahai fulan bin fulan, wahai fulan, ujar kita mun fulan tuh, oi anang, oi utuh. Nah gitu tuh. Hai fulan bin fulan, kenapa kulihat ikam ini bersalawat aja dari ihram, tawaf, sa'i dan yang lain sebagainya, gawian-gawian haji atau gawian-gawian umrah ini
Ikam bersalawat berataan, padahal waktu tawaf ada doanya, waktu sa'i ada doanya, waktu melempar jumrah ada bacaannya. Setiap tempat ada doanya. Tapi ikam kulihat kadang membaca doa-doa tersebut. Kulihat ikam membaca salawat saja. Oh, ujar orang tadi, tahulah pian kenapa ulun selalu bersalawat. Ulun selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW ini karena ada sebuah kejadian yang terjadi kepada ulun. Dan kejadian ini sangat berkesan bagi ulun. Apa kejadiannya? Dulu, ujar orang tadi, aku pernah bersama abahku, almarhum abah. Dulu aku dan abahku berangkat haji. Tiba-tiba di tengah jalan, sebelum masuk ke kampung, masih di pertengahan jalan, tiba-tiba abahku tadi garing. Di pertengahan jalan abahku garing, dan saking garing, saking bangetnya garingnya, abahku meninggal di perjalanan. Dan belum masuk ke kampung lagi. Kampung berikutnya belum, masih di pertengahan jalan. Ketika abahku meninggal, kulihat abahku berubah. Muhanya berubah, hirang, lutung, hangit, seawakan hangit. Ini ujar orang tadi, bilanya aku minta tolong lawan orang kampung, nang para kampung di situ, nang para kampung lawan abahnya meninggal tadi. Bilanya aku minta tolong lawan orang kampung, ini aib bagi aku. Pasti orang bertatakunan. Kenapa lah ya? Muha sidin hirang gini, awak sidin hirang, jadi lutung gini, kenapa? Apa gawian sidin nih? Aib bagi aku jarnya. Supan aku bilanya gini. Bingungnya nih memikirkan. Bilanya kada minta tolong, kiapa kada harapan kau jarinya aku memandi, menyembahyangi, mengkafani, menguburakan, kada kau aku ada sanggup sorangan. Saking bingungnya memikirkan caranya tadi kiapa. Akhirnya inya bertaduh di bawah pohon, duduk di bawah pohon sambil memikirkan caranya. Sambil memikirkan kiapa caranya supaya abah ini kawat ditolongi orang. Akhirnya namanya keuyuhan di perjalanan, dan keuyuhan memikirkan cara teguring. Teguring, di dalam guringnya ada seorang laki-laki yang mukanya bercahaya. Laki-laki tadi datang di dalam mimpinya, kemudian mendatangi jenazah abahnya tadi. Setelah itu dibuka, tutup wajah abahnya. Setelah dibuka oleh laki-laki tadi, disapu oleh laki-laki tersebut dengan tangannya yang mulia. Disapu muhanya dengan tangan tadi. Maka seketika itu setelah disapu berubah, nang asalnya hirang lutung berubah kembali sebagaimana sedia kala. Misal orangnya putih langsat, misal bebulik pulang warna nang kayak asal. Lalu akhirnya tekajut sebelum tekajut ditakunnya, siapa pian ini siapa? Wahai laki-laki, pian ini siapa yang datang menolong ulun, menghilangkan duka cita ulun, yang membantu ulun supaya ulun kau minta tolong lawan orang-orang kampung. Siapa pian ini? Ujar laki-laki tersebut, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapang kenapa kisahnya wahai Rasulullah? Kiapa kisahnya abah ulun ini meninggal sawat hirang ini? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abah hikam ini gawiannya semasa hidupnya minal musrifin. Apa itu musrifin? Gawiannya ya kada senonoh. Gawian macam-macamnya tadi, nang dilarang digawi, nang disuruh ditinggalkan sidin. Cuma abah hikam ini ada bisi amalan. Sebelum guring abah hikam ini membaca salawat kepadaku 10 kali. Ini sebelum guring membaca salawat kepadaku 10 kali, ujar Rasulullah SAW. Karena salawat tersebut aku datang memberikan syafaat kepada abah hikam ini. Maka terkajut orang tadi terbangun dari mimpinya. Semenjak itu jarinya aku
berjanji kepada diriku untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa ujarinya? Abah unda aja nang 10 kali bersalawat setiap hari sebelum guring dapat syafaat nang kayak gitu. Bagaimana orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya? Pindah lagi ke kisahnya. Pindah riwayat yang lain. Pindah riwayat yang lain, sebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu hari Sayyidatuna Aisyah, suatu malam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang menjahit pakaian, lagi menjahit baju, tiba-tiba jarum nang di tangan sidin tadi tergugur. Jarum tergugur, lampu tembok mati. Bahar sidin mencari, mana jarum kada dapat. Bahar mencari jarum kada dapat. Dan ketika itu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah beliau. Seketika itu juga ujar Sayyidatuna Aisyah, rumah yang asalnya kadap, begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah tersebut, maka rumah tadi terang benderang. Tarang rumah, sampai jarum nang ku cari ada kelihatan, langsung ku ambil. Ujar Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, celaka kena bagi orang yang di hari kiamat inya kada kau melihat aku. Sayyidatuna Aisyah bingung, wahai Rasulullah, kenapa di hari kiamat apakah ada orang yang kada kau melihat pian? Sedangkan engkau adalah orang yang dibangga-banggakan nanti di hari kiamat. Engkau adalah pemilik syafaatul uzma. Siapa yang kada kau melihat pian wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang nang pamalar, nang engken. Al-bakhil adalah orang nang kada kau melihat aku. Tetapi bakhil yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang nang bakhil, nang pamalar, nang engken, nang banyu kada titik jarak 12 itu banyu kada titik diganggam, adalah orang yang mendengar namaku disebutkan di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nama baik itu Rasulullah sebutannya, atau sebutannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nabi besar, atau apapun, maka apabila kita mendengar nama-nama tersebut, hendaknya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah, kita tentu akan ini yang terakhir. Di antara faedah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab bahwasanya orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ketika sakaratul maut. Pian sakaratul maut ini setiap kita pasti akan menemui yang namanya sakaratul maut. Setiap yang hidup pasti merasakan sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini iblis dan pasukannya gencar-gencarnya hendak menyesatkan kita. Itu waktu sakaratul maut disebutkan bahwasanya iblis dan pasukannya sekitar 70.000 orang. 70.000 iblis menggoda kita di waktu kita sakaratul maut. Waktu sakaratul maut ini jangankan pian 70.000 iblis, setengah iblis gesen buhan kita gini, setengah jadi iblis menggoda, bisa tergoda sudah. Jangankan setengah iblis, bahkan sebagian dari kita ada nang iblis daripada iblis. Bujur ada. Alahan pada iblis kelakuan, alahan pada setan. Ini di waktu sakaratul maut itu 70.000 iblis. Disebutkan, diceritakan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imamul Madhab, muridnya Imam Syafi'i,
Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sakaratul maut, dan ketika beliau sakaratul maut, maka para murid-murid beliau mengatakan la ilaha illallah. Murid-murid Sidin mentalkin, ya Imam qul la ilaha illallah. Ujar Sidin, la. Takjub murid-murid Sidin ini. Imam la ilaha illallah, la. Ya Imam la ilaha illallah, la. Setelah beberapa saat beliau sadar dari sakaratul mautnya. Nyorong sakaratul maut itu kadang ada yang sekarat kena sadar, sekarat sadar. Bahkan rata-rata gitu. Waktu beliau sadar, para murid-muridnya menangis, wahai Imam, kenapa tadi ketika kami mengatakan la ilaha illallah, mentalkin pian mengucapkan la ilaha illallah, pian ujar pian la kada. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, wahai murid-muridku, ketahuilah, waktu Bu Hanikam mengucapkan, mengajarkan talqin kepadaku, waktu kalian mengucapkan la ilaha illallah, waktu itu iblis mengatakan futani ya Ahmad, futani ya Ahmad, sambil menggigit jarinya. Apa maksudnya futani ya Ahmad? Wahai Ahmad, engkau adalah orang yang soleh, engkau imamul madhab, engkau adalah orang ini dan yang lain sebagainya. Ujar Imam Ahmad, ketika itu Bu Hanikam mengucap la ilaha illallah, maka yang kukhitab adalah iblis. Waktu iblis mengatakan wahai Ahmad, engkau adalah orang yang soleh, yang alim, imamul mazhab dan yang lain sebagainya. Ujar Imam Ahmad, kada. Kenapa? Karena kalau aku meninggikan aku nih orang alim, orang soleh, maka di dalam hatiku ada sifat ujub. Waktu aku mati dalam sifat ujub, aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena itu ujar Imam Ahmad bin Hanbal, aku mengucapkan kada. Aku mengucapkan kada itu kada lawan Bu Hanikam, tapi lawan iblis. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, wahai murid-murid, ketahuilah bahwasanya seandainya Bu Hanikam kada membacakan talqin pun kepadaku, ketahuilah bahwasanya darah dagingku sudah, kalimat la ilaha illallah sudah mendarah daging. Bahkan pakaian yang kupakai selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kada mendengar. Ini sekelas Imam Ahmad digoda oleh iblis ketika sakaratul maut. Makinnya bayar Haji Ahmad luar. Makinnya belum haji pulang bahasanya. Jadi setiap kita waktu sakaratul maut itu pasti digoda oleh iblis. Dan waktu itu iblis lagi gencar-gencarnya. Karena apabila ketika waktu sakaratul maut itu kita mengumpati apa ujar iblis, maka kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wa'iyadu billah. Nah, bagi orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka dikatakan bahwasanya orang yang banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, nanti ketika dia dalam sakaratul maut, Rasulullah SAW akan hadir dan akan membimbing orang tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila Rasulullah yang hadir, maka iblis dan syaitan akan berjauhan. Itu diantara faedah membaca salawat. Bahkan dikatakan ketika sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Waktu sakaratul maut, kata gampangan jangan dibayangkan bahwasanya orang mati itu nyaman. Sakit luar biasa. Jangankan kita, bahkan diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW ketika beliau sakaratul maut, itu Rasulullah mengatakan setelah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau ketika sakaratul maut? Ujar Rasulullah SAW, sakitnya seperti orang yang hidup dikuliti. Siapa sakitnya? Kita takuyak sedikit aja, lincak sedikit aja sakit benar. Ini dikuliti sawakan. Siapa rasanya? Hidup-hidup dikuliti, sakit benar. Ujar Rasulullah itu makinnya kita. Sakit benar waktu sakaratul maut itu. Maka ketika Rasulullah SAW hadir ketika kita sakaratul maut, iblis, syaitan seberataan berjauh kata kau menggoda kita. Rasulullah membimbing kita. Bahkan para ulama mereka mengatakan
perempuan-perempuan di zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika mereka melihat Nabiullah Yusuf, mereka mengatakan, "Ma hadza basyaratin hadza illa malakul karim." Ini lain manusia, ini malaikat nang lewat kada sadar menatap tangan. Bujur kada? Bibinian melihat muha Nabi Yusuf, saking bungasnya Nabi Yusuf kada sadar menatap tangan. Ujar para ulama, apabila Rasulullah SAW hadir ketika sakaratul maut, kita memandang wajah yang begitu mulia, wajah yang begitu indah, lebih indah daripada Nabi, lebih indah daripada bulan, lebih sempurna daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka sakit sakaratul maut akan kada berasa. Sakit sakaratul maut kada berasa lagi dengan kenikmatan memandang wajah mulia baginda Rasulullah SAW. Mudahan kita seberataan waktu dalam keadaan sakaratul maut didatangi oleh Rasulullah SAW. Bukan cuma itu, setelah kita meninggal di dalam kubur, disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syarah I'anatul Talibin, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Yang hadisnya berbunyi, kalau kada salah, qala Rasulullah SAW, "Man aktsara salata alayya fi hayati, amarallahu lahu jami'a khalqi liyastaghfira lahu fi ba'da mautih." Al hadis qala Rasulullah SAW. Ujar Rasulullah SAW di dalam kitab itu disebutkan, siapa orang yang memperbanyak semasa hidupnya berselawat kepadaku, maka Allah Ta'ala nanti setelah orang tadi mati, Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh makhluk untuk memintakan ampun kepada orang yang banyak berselawat kepadaku. Setelah itu datang hari kiamat, dibangkitkan kita di hari kiamat. Oh, seberataan mengharapkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Rasulullah adalah idola seberataan orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Seberataan hendak dapat syafaatnya Rasulullah, dan Rasulullah SAW akan memberikan syafaat-syafaatnya pasti yang terutama kepada orang-orang yang parak lawan Rasulullah dahulu. Di mana andakan kita? Waktu di padang mahsyar itu di mana andakan kita? Pastinya yang para kalangan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh, wali-walinya Allah. Kita di mana? Di antara para wali-walinya Allah, amalan sidin 25.000 setiap harinya la ilaha illallah, 25.000 kali kalimat Allah Allah, 25.000 kali kalimat hu. Itu Al-Habib Abdullah bin Hasim bin Tahir di antara amalan beliau. Kita jangankan mengucap kalimat-kalimat tersebut, sedikit jauh amalan kita dibanding orang-orang soleh, dibanding wali-walinya Allah. Bagi apa cara kita parak lawan Rasulullah? Jangankan lawan Rasulullah, karena di hari kiamat kita bayangkan aja waktu guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Palangkaraya. Berapa ribu orang yang datang, jutaan orang yang datang. Dengan orang yang jutaan tadi, kawalah kita bersalaman. Jangankan bersalaman, beparak aja kan kawah. Bagaimana Rasulullah SAW di hari kiamat, idolanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa ratus triliun orang, berapa jumlah makhluk ketika itu yang hendak parak lawan Rasulullah. Bagi apa kita gini nang amalan kada tapi ada gawian balang kambingan. Ujar Rasulullah SAW memberikan resep kepada kita. Aktsarukum alayya aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat kepadaku, yaitu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku nanti. Jadi dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah, kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, itu hakikatnya kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah.
Oh, di sini malam ini di majelis fulan bin fulan ada maulidan, ada salawatan. Hadir kita itu tanpa kita sadari, kita membaca salawat, itu kita hakikatnya mendekatkan diri kita nanti di hari kiamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di hari kiamat bahkan dikatakan bahwasanya orang yang banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga adalah orang yang paling banyak berisi bini. Jadi bukan pian kada berisi bini banyak di dunia, banyak ya salawat kepada Rasulullah, insyaallah banyak berisi bini di dalam surga. Kada kawa banyak berisi bini di dunia, jangankan 2, 3, 4 seikung genjar tuhuk menggaduh. Banyak ya salawat kepada Rasulullah, maka paling banyak bininya kena di hari kiamat di dalam surga. Dan masih banyak lagi manfaat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita sehari-hari. Kita dicintakan hati kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diberikan rezeki yang halal, lagi berberkah dan melimpah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah, dan ketika kita sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ketika itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua di dalam kubur kita ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di padang mahsyar kita semua waktu kehausan diberikan minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau yang mulia daripada telaga beliau. Dan mudah-mudahan kita semua di dalam syurga dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang salihin dan syuhada. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabihi salafana salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.